जडाधा मधो जय कुंज हरि जय गोपी जनमल्ला जय गिरिवर धारी जय गोवर्धन हरि जय गोपी जनमल्ला जय गिरिवर Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namah Bhagavate Vasudevaya Namah Bhagavate Vasudevaya Namah Bhagavate Vasudevaya Ajnanatimidandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Namayam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanto Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvisheshunyavadi Paishyatto Deshatarine Manchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhaya Vachapadidanang Pavane Bhavaishnavebhya Namo Namaha
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मदीय श्री गुरुदेव श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराजेर रातुल श्री चरण कमले भूल लुंठित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार हयतुकी कृपा आशीर्वाद मस्तके धारण करे आज के हरि कथाय प्रवेश करछि। तत्पश्चात कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जीर श्री चरण कमले भूल लुंठित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार कृपा आशीर्वाद मस्तके धारण करे आज के हरि कथाय प्रवेश करछि। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंदेर आशीर्वाद एवं समवेत भक्तवृंदेर आशीर्वाद मस्तके धारण करे आज के हरि कथाय प्रवेश करछि। शुद्धि भक्तवृंद, आज देवीपुर राधारासबीर नामहट्टे आजकेर दिने श्रीमद् भागवत महासप्ताहेर उद्बोधन होच्छे। ठीक एमन दिने 3 बछर आगे श्रीमद् भागवतम एसेछिलो देवीपुर राधारासबीर नामहट्टे। आमरा तखन आमादेर मंदिर हयनि, प्राथमिक स्कूले आमादेर अनुशीलन चलछिलो। तखन आमादेर भागवतम एसेछे। आमादेर कि आनंदेर दिन सेई दिन। सेई श्रीमद् भागवतेर आनंदेर दिन के स्मरण करे प्रति सप्ताहे आज दिन थेके टाना 7 दिन व्यापी आमरा भागवत कथार आसर आलोचना करी। विभिन्न दिने भागवतमेर विभिन्न उपाख्यान आमरा तुलब। आज प्रथम दिन कुंती देवीर प्रार्थना। जखन सारा पृथिवीर राजा घोषित हलेन युधिष्ठिर महाराज, पंच पांडव मिले एखन राजत्व करबे। युद्ध समाप्त हो गेছে। कौरव पराजित, पांडव विजित। तखन भगवान कृष्ण बहुदिन जाबत हस्तिनापुरे एसे पांडवदेर पाशे दाঁড়িয়েছেন, এই যুদ্ধে पाशे দাঁড়িয়েছেন, এই যুদ্ধ সম্পন্ন করেছেন ধর্মযুদ্ধ। तो এখন যখন সব কিছু শান্তিপূর্ণ হয়ে গেছে, শশাগড়া পৃথিবীর রাজা ঘোষিত হয়েছেন যুধিষ্ঠির এবং তার ভ্রাতৃবৃন্দ সবাই মিলিতভাবে রাজত্ব পালন করবেন। এমত অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মাতা কুন্তি দেবীর কাছে গিয়ে বলছেন যে পিসিমা, আমি তো অনেক দিন যাবৎ দ্বারকা ছেড়ে হস্তিনাপুরে এসেছি, এখন আমাকে যেতে হবে। তা তখন এমত অবস্থায় উত্তরা ছুটতে ছুটতে আসছে। অশ্বত্থামা দ্রোণাচার্যের সন্তান অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছে। উত্তরা হচ্ছে অভিমন্যুর পত্নী। উত্তরার গর্ভে এই পাণ্ডবদের বংশধর আছে। অভিমন্যুর পত্নী, অর্জুনের ছেলে অভিমন্যু, অভিমন্যুর পত্নী হচ্ছে উত্তরা। উত্তরার গর্ভে আছে পরীক্ষিত মহারাজ। সেই বংশ নির্বংশ করবে বলে দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছে। এখন সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করার পর উত্তরা ছুটতে ছুটতে আসছে, ব্রহ্মাস্ত্র তার পিছু পিছু আছে। ভগবানের কাছে এসে কাঁদছে যে আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছে, আমার সন্তানকে মেরে ফেলবে বলে। গর্ভে আছে পরীক্ষিত, অভিমন্যুর ছেলে, পাণ্ডবদের বংশধর, একটাই বংশধর আছে পরীক্ষিত মহারাজ। তা তখন ভগবান কৃষ্ণ
ওই উত্তরার গর্ভে পরমাত্মা রূপে তার সেই পরীক্ষিত মহারাজকে রক্ষা করছে। সেই যে ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়েছে দ্রোণাচার্যের ছেলে অশ্বত্থামা, ব্রহ্মাস্ত্রকে আটকানোর ক্ষমতা কারোর নেই। যার জন্য নিক্ষেপ হবে তাকে নিধন করেই ছাড়বে। কিন্তু ভগবানের কাছে তো কেউ নেই। ভগবান সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে আটকে দিয়ে রক্ষা করেছেন পরীক্ষিতকে, উত্তরাকে। তা সেই জন্য কুন্তী দেবী সব কিছু জানলেছে যে কৃষ্ণ কত বিপদে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, পঞ্চ পাণ্ডবের কত বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে ভগবান কৃষ্ণ। তো যখন বিপদ ছিল ভগবান কৃষ্ণ নিরন্তর পাশে ছিল পাণ্ডবদের পাশে। আজ রাজ্য সুখ পেয়েছে কুন্তিমা, পঞ্চ পাণ্ডব, হ্যাঁ সবাই। আজ ভগবান কৃষ্ণ বলছেন পিসিমা আমাকে এবারে যেতে হবে। এখন কুন্তী দেবী ভগবান কৃষ্ণের কাছে কি প্রার্থনা করছে সেটাই আজকের টপিক, কুন্তী দেবীর শিক্ষা। কুন্ত উবাচ। তো সেই কুন্তী উবাচের মধ্যে যাওয়ার আগে আমরা দু একটা ভাগবত মাহাত্ম্য শ্রবণ করব। ভক্ত সঙ্গে ভাগবত পাঠ করলে কি হয় আমরা শুনব। এটা লিখছেন আমাদের শ্রী জননিবাস প্রভু। ভক্ত সঙ্গে ভাগবত শ্রবণ করলে কি হয় আগে শুনে নেব, তারপরে কুন্তীর শিক্ষার মধ্যে আমরা যাব। আমাদের কেবল ভাগবতের আশ্রয় করতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ যখন পাশ্চাত্য দেশে প্রচারে গিয়েছিলেন তখন তার একমাত্র আশ্রয় ছিল শ্রীমদ্ ভাগবতম। মাত্র 40 টাকার শ্রীমদ্ ভাগবতমের 3টে স্কন্ধ আর শ্রীমদ্ ভগবত গীতা নিয়ে জলদূত জাহাজে করে প্রভুপাদ গিয়েছিলেন। তাহলে আশ্রয় ছিল শ্রীমদ্ ভাগবতম, প্রভুপাদ একা আর শ্রীমদ্ ভাগবতম আর গুরু মহারাজের আশীর্বাদ। তিনি ভগবানের কাছে বিশেষ আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। প্রভুপাদ কি আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন আমাদের জননিবাস প্রভু লিখছেন, ভাগবতের কথা সে তব অবতার। ভাগবতের কথা কোনো সাধারণ জিনিস নয়, এটা অবতার। ভাগবতমের এক একটা অক্ষর হচ্ছে অবতার, ভগবানের অবতার, গ্রন্থ অবতার। ভাগবতের কথা সে তব অবতার, ধীর হইয়া শুনে যদি কানে বারবার। প্রভুপাদ লিখছেন, শ্রীল প্রভুপাদ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে আমি যখন ভাগবত কথা বলবো তা আপনার কৃপায় জীবের হৃদয়কে যেন স্পর্শ করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, ভগবানের কৃপা হলে জীবের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে ভাগবত কথা। তার এই প্রার্থনা প্রতিদান স্বরূপ আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন। ভাবুন, শ্রীল প্রভুপাদের কাছে যদি ভাগবতম না থাকতো তাহলে কিভাবে কৃষ্ণ কথা প্রচার হতো? ভাগবতম হচ্ছে শক্তি। তার এই প্রার্থনা প্রতিদান স্বরূপ আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন, যার স্বরূপ তিনি কৃষ্ণ ভক্তির শাস্ত্র জ্ঞান সমগ্র জগতে প্রচারে সফল হয়েছেন এই শ্রীমদ্ ভাগবতমের কৃপায়। এই ভক্তি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি। এই ভাগবতমের দ্বারা আমরা ভগবানকে উপলব্ধ করতে পারব। ভাগবত ছাড়া হবে না। আমাদের জীবনের অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। মানব জীবনের অন্তিম লক্ষ্য কৃষ্ণ প্রেম লাভ। সে অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি এই শ্রীমদ্ ভাগবতমের, যার মহোৎসব আজ থেকে চালু হচ্ছে। সেই জন্য দু চার কথা ভাগবত উপলব্ধির না বললে নয়, সেই জন্য বলা যে ভক্ত সঙ্গে ভাগবত কথার কি মহিমা। কিন্তু ভক্তের সাহায্য ছাড়া ভাগবতকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যাবে না। ভক্ত ভেঙে বুঝিয়ে দিলে ভাগবতকে বোঝা যাবে, নতুবা বোঝা যাবে না। অতএব কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে এই পরিবারে ভাগবতমের গুরুত্ব, তা অধ্যয়নের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ভক্তের সঙ্গে ভাগবতমের গুরুত্বর মূল এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে। কৃষ্ণ ভাবনামৃতের ভিত হচ্ছে এই গীতা এবং ভাগবতম, চৈতন্য চরিতামৃতম। এই 3 গ্রন্থ হচ্ছে এই সম্পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনামৃতের ভিত্তি, আমাদেরকে মানব জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার ভিত্তি শ্রীমদ্ ভাগবতম।
আর যদি ভাগবত নিয়মিত অনুশীলন করি তাহলে হৃৎকর্ণ রসায়না, অর্থাৎ হৃদয় আর কর্ণ আনন্দে পরিপ্লুত হবে। লোকে দৃশ্য উৎসব করে, সুন্দর সুন্দর প্যান্ডেল, এটাকে বলে দৃশ্য উৎসব, চোখের উৎসব। ভোজন উৎসব করে, যাকে বলে জিহবার উৎসব। আর এই ভাগবত সপ্তাহ এটাকে বলে কর্ণের উৎসব আর হৃদয়ের উৎসব। কি বললাম? হৃদয় এবং কর্ণের উৎসব। এই ভাগবত কথা শ্রবণ করলে আমাদের কর্ণ আনন্দিত হবে, হৃদয় আনন্দিত হবে। তাই কর্ণ উৎসব বা হৃদয় উৎসব আজ থেকে সূচনা হচ্ছে, প্রতিদিন ঠিক সন্ধ্যাকালীন সময়ে 7টা থেকে। সেই জন্য বলা যায় ভাগবত কত গুরুত্বপূর্ণ, যা রাখলে ঘরে কৃষ্ণ অবস্থান করবেন। শ্রবণ করলে ভগবানের প্রতি প্রেম ভক্তির উদয় হবে, অনুশীলন করলে জীবনটা আনন্দময় হবে। শ্রবণ করলে হৃদয়ে প্রেম ভক্তি জাগবে, যেটা জাগানোর জন্য মানব দেহ পেয়েছি। সবার হৃদয়ে প্রেম ভক্তি, ভগবানের প্রতি প্রেম ঘুমিয়ে আছে, যেটা জাগানোর হাতিয়ার হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম। আর ওটা না জাগাতে পারলে এরপরে পশু জন্ম, মানব জন্ম আর পাবো না। তাই জাগানোর জন্য আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করতে হবে। এই জন্য বলছে হৃদয়ের উৎসব, হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম ঘুমিয়ে আছে, ওটা জাগ্রত হবে, তাই হৃদয় উৎসব। আর কর্ণ আনন্দিত হচ্ছে, কর্ণের উৎসব। আরো বলা যায় ভাগবত পাঠ করা দূরে থাকুক, শ্রবণ করা দূরে থাকুক, কেউ যদি কেবল ইচ্ছা পোষণ করে, সদ্য হৃদ্য বরুদ্ধতে অত্র কৃতিভি শুশ্রুভিস্তৎক্ষণাৎ, অর্থাৎ কেউ যদি ইচ্ছা পোষণ করে আমি ভাগবত পাঠে যাব শ্রবণ করতে, ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তার চিত্তে ভগবান অবরুদ্ধ হয়ে যান, তার চিত্তে ভগবান লক হয়ে যায়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ভাগবত আমাদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ। ভাগবত ঘরে রাখলে, ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভাগবত অনুশীলন করলে জীবনটা সফল হবে, দুর্লভ মানব জীবন সফল হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সকলের গৃহে ভাগবত প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেক মানুষকে সৌভাগ্যবান হওয়ার সুযোগ প্রদান করা। আসুন আমরা এই ভাগবত উৎসবে এই কার্যে অংশগ্রহণ করি এবং ভগবান এবং গুরু বর্গকে সন্তুষ্ট প্রদান করি। শ্রীমদ্ ভাগবত মাহাত্ম্য, ভাগবত দান করলে কি হয়? যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে ভক্তা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে কল্পকোটি সহস্রাণি মম লোকে বসন্তিতে। বলছে বিষ্ণু ভক্ত মানুষকে যে ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভাগবত শাস্ত্র দান করে, সে অনন্তকাল পর্যন্ত আমার বৈকুণ্ঠ ধামে নিবাস করে। 1 নম্বর মহিমা আমরা জেনে নিলাম, কারণ মহিমা জেনেই আমরা ভাগবত মাহাত্ম্যে প্রবেশ করব, ভাগবত কথায় প্রবেশ করব। আগে মহিমা জেনে নিচ্ছি। পৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহ সমন্বিতম দদাতি যো ভাগবতং স্বজাতি পরমাং গতিম। কোনো মানুষ যদি ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমদ্ ভাগবতমকে স্বর্ণসিংহাসনে স্থাপন করে ভাগবতম যদি কেউ দান করে, পরম গতি লাভ করেন। এটা দানের মহিমা শুনলাম। এখন গৃহে রাখলে কি হয় শুনুন। যাবদ্দিনানি হে পুত্র শাস্ত্রং ভাগবতং গৃহে তাবৎ পিবন্তি পিতরঃ ক্ষীরং সর্পীর মধুদকম। যে পুত্র বলছে, হে ভগবান কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলছে, হে পুত্র, মানুষ যতদিন পর্যন্ত তার ঘরে ভাগবত শাস্ত্র রক্ষা করে রাখেন, তার পিতৃপুরুষগণ মানে পূর্বপুরুষ যারা মারা গেছে বংশের, তারা দুধ ঘি মধু এবং স্বাদু পানীয় আস্বাদন করতে থাকেন, যেখানেই তার জন্ম হোক না কেন, বা নরকেও যদি থাকে সেখানে দুধ ঘৃত মধু স্বাদু পানীয় পেতে থাকবে, অভাব হবে না। তার বংশধর যদি বাড়িতে ভাগবত রাখেন। শ্রীমদ্ ভাগবত যদি গৃহে না থাকে তাহলে কি হবে সেই সম্বন্ধে বলছেন, ন যস্য তিষ্ঠতে শাস্ত্রং গৃহে ভাগবতং কলৌ ন তস্য পুনরাবৃত্তির জাম্য পাশত কদাচন। অর্থাৎ বলছেন, কলিযুগে যার ঘরে ভাগবত শাস্ত্র নেই, যমপাশ থেকে তার কখনো মুক্তি নেই। গৃহে ভাগবত না থাকলে কি হয়? যমরাজের আক্রমণ আসে সেই গৃহে।
শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করলে কি হয় আমরা শুনবো। ভাগবত শ্রবণ উৎসব চালু হচ্ছে আজ থেকে। শ্রীমদ্ ভাগবতম পুণ্যমায়ুরারোগ্য পুষ্টিদম পঠনাৎ শ্রবণাদ বাপি সর্ব পাপই প্রমুচ্যতে। এই পাবন শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ আয়ু বাড়ায়, আরোগ্য দান করে, পুষ্টিদাতা। এই শাস্ত্র পাঠ আর শ্রবণে মানুষ সকল রকম পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই ভাগবত কথা শ্রবণ করলে হৃদয়ে সঞ্চিত পূর্ব জন্মের জ্ঞানে অজ্ঞানের পাপ মুক্ত হয়ে যায়। আজ থেকে সেই ভাগবত শ্রবণ উৎসব। ভাগবত পাঠ করলে কি হয়? নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ প্রত্যক্ষারং ভবেৎ তস্য কপিলাদানজং ফলম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভাগবত মহাপুরাণ পাঠ করে সে প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণের সাথে সাথে কপিলা গোদানের পুণ্য অর্জন করে। প্রতিদিন যে গীতা পাঠ করে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে কপিলা গো মাতা আছে, সেই গোমাতাকে দানের ফল লাভ করে। ঠিক প্রতিদিন আমাদের দেবীপুর রাধারাস বিহারী নামট্ট মন্দিরে সকাল 6টা থেকে 7টা শ্রীমদ্ ভাগবতম ক্লাস। আমাদের ইস্কন নামট্টের দক্ষিণ 24 পরগনার জেলা প্রচারকের ঊর্ধ্বে যিনি গুরু মহারাজের আন্ডারে, গুরু মহারাজের জাস্ট নিচে রয়েছেন কো ডাইরেক্টর শ্রীপাদ পূজ্যপাদ পদ্মনেত্র দাস ব্রহ্মচারী, তার শ্রীমুখ থেকে আমরা প্রতিদিন সকাল 6টা থেকে 7টা শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন ক্লাস চলছে। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন রোজ ভাগবতম পাঠ শ্রবণ করলে কি হয়। তাই সকাল 6টা থেকে 7টা দিনের মধ্যে 1টা ঘন্টা বের করে নেবেন। ঠিক সকাল 6টা থেকে 7টা প্রভু সেখান থেকে ক্লাস দেন, আমরা লাইভ ক্লাস এখানে নিই। বর্তমানে শ্রীমদ্ ভাগবতমের 5ম স্কন্ধ চলছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইশারায় বুঝতে পেরে যায় এটা কি জিনিস, তাদেরকে বেশি ভেঙে বলতে লাগে না। এখন আমরা প্রবেশ করব কুন্তী দেবীর শিক্ষা। কুন্তী মাতা কে কৃষ্ণ বলছে, পিসিমা এবারে আমি যাব, এখন আমি হস্তিনাপুর ছেড়ে দ্বারকা চলে যাব, বলো তুমি কি বর চাও, কি চাও বলো আমার কাছে, আমি তোমাকে সেটা দান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছি। ভগবান বললেন। এখন কুন্তী দেবীকে বলছে, শুনুন। সবাই প্রথম শ্লোকটা আমরা বলবো, তারপরে শুধু অনুবাদ আমরা আস্বাদন করব। ঠিক আছে, সবাই বলুন। নমস্তে পুরুষোত্তম ঈশ্বরং প্রকৃতে পরম অলক্ষং সর্বভূতানাম অন্তর্বহিরবস্থিতম। কুন্তী দেবীর শিক্ষা আজকের টপিক। শ্রীমতী কুন্তী দেবী বললেন, হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। প্রণাম জানালো ভগবান কৃষ্ণকে। আমরাও সবাই প্রণাম জানাচ্ছি ভাগবত সপ্তাহের শুরুতে ভগবানকে। কুন্তী দেবীও জানালেন, প্রণাম জানালেন। কারণ বলছে কেন প্রণাম জানাচ্ছি, কেন কুন্তী মা প্রণাম জানালো এবং কেন আমরাও প্রণাম জানাচ্ছি। বলছে কারণ তুমি আদি পুরুষ এবং জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত তুমি, অর্থাৎ তুমি জড় জগতের ব্যক্তি নও, তুমি আদি পুরুষ, তোমার থেকে সমস্ত সৃষ্টি তৈরি হয়েছে। তুমি সকলের অন্তরে আর বাহিরে অবস্থিত। অন্তরে পরমাত্মা রূপে আর বাহিরে প্রতিটি অনুপরমাণুর মধ্যে শ্রী বিগ্রহ রূপে, গ্রন্থের মধ্যে, হরি নামের মধ্যে, প্রসাদের মধ্যে, শ্রী বিগ্রহের মধ্যে, ধামে ভগবান বাহিরে বিরাজ করছে, আবার প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করছে। তাই বলছে তুমি অন্তরে বাহিরে অবস্থিত, তথাপি তোমাকে কেউ দেখতে পায় না, আমি তোমাকে প্রণাম জানাই। পরের শ্লোক 19। তুমি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত, অর্থাৎ তোমাকে এই জড় চোখ দিয়ে দেখা যাবে না। তুমি মায়া রূপা যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত,
অর্থাৎ এই জড় জগৎ দেবী দুর্গার আন্ডারে, মহামায়ার আন্ডারে আমরা সবাই আছি। তাই বলছে মায়ারূপা যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত। মায়া আমাদেরকে, যেমন মেঘ আমাদেরকে সূর্য দেখতে দেয় না, আস্তে কথা বলবেন না কেউ, মেঘ যেমন আমাদেরকে সূর্য দেখতে দেয় না, একইভাবে মায়া আমাদেরকে কৃষ্ণ উপলব্ধি করতে দেয় না। তাই বলছে তুমি মায়ারূপী যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, অব্যক্ত, অচ্যুত। অচ্যুত মানে ভগবানের কোনো ভুল হয় না, অব্যক্ত মানে খালি চোখে আমরা দেখতে পাবো না, অব্যক্ত। তুমি আমি আমাদের সামনে ব্যক্ত হয়ে আছি, দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ভগবান চিন্ময় পুরুষ, জড় চক্ষু দিয়ে চিন্ময়ের দর্শন হয় না, তাই অব্যক্ত। এটা কুন্তিমা বলছেন। মূঢ় দ্রষ্টা যেমন অভিনেতার সাজে সজ্জিত শিল্পীকে দেখে সাধারণত চিনতে পারে না, তেমনি অজ্ঞ ব্যক্তিরা তোমাকে দেখতে পায় না। কুন্তী দেবীর শিক্ষায় আসো এবারে ধীরে ধীরে, যেটা ভাইটাল টপিক, কুন্তী দেবীর শিক্ষা। গোটা জগৎ বিখ্যাত এই কুন্তী দেবীর শিক্ষা, সেই টপিকে আমরা প্রবেশ করছি। এই বন্ধ করবে এগুলো, সরিয়ে দিয়ে যাও ওখান থেকে, সরাও সরাও। মূঢ় দ্রষ্টা অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিরা, মূর্খ ব্যক্তিরা যেমন অভিনেতার সাজে সজ্জিত শিল্পীকে দেখে চিনতে পারে না আসল ব্যক্তিটাকে। যখন অভিনয় হয়, অভিনেতার সাজ নেয়, অনেক সাজ, কেউ মহারাজার সাজ নিচ্ছে, কেউ মন্ত্রীর সাজ নিচ্ছে। যে মূর্খ ব্যক্তি সেভাবে ওটা আসলে মন্ত্রী, কিন্তু ভেতরে কেউ একজন অরিজিনাল ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। একইভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিরা তোমাকে দেখতে পায় না, যারা মূর্খ তারা কৃষ্ণকে বুঝতে পারে না, তারা মনে করে কৃষ্ণ সাধারণ ব্যক্তিরূপে এখানে আমাদের তোমার আমার মতো জড় ব্যক্তি চিন্তা করে। কুন্তী দেবী সেটা বলছেন। 20তম শ্লোকে কুন্তী দেবী বলছেন, দেখুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মাঝখানে কেউ ডিস্টার্ব করবে না। পরমার্থের পথে উন্নত, অর্থাৎ এই ভক্তি জীবনে যারা উন্নত, সেই পরমহংসদের, মুনিদের এবং জড়চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে যাদের অন্তরটা নির্মল হয়েছে, তাদের অন্তরে অপ্রাকৃত ভক্তিযোগ বিজ্ঞান বিকশিত করার জন্য তুমি স্বয়ং অবতরণ করো। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন। ভক্তি জীবনে যারা উন্নত, সেই পরম হংস, হংস মানে কি, যে দুধটা পান করে জল ফেলে দেয়, আর পরম হংস, হ্যাঁ এই কি হচ্ছে এগুলো, এখানে ছেলে খেলা হচ্ছে না কিন্তু, প্লিজ, এটা ভাগবত সপ্তাহ। পারমার্থিক পথে যারা উন্নত, সেই পরমহংসদের, মুনিদের এবং জড়চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে যাদের অন্তর নির্মল হয়ে গেছে, অর্থাৎ জড় বস্তু, জড় জগৎ, চিন্ময় আত্মা, চিন্ময় জগৎ, এগুলো যারা বুঝতে পেরে গেছে, সেই পরমহংস, সেই উন্নত ভক্তদের, তাদের অন্তরে অপ্রাকৃত ভক্তিযোগ বিজ্ঞান বিকশিত করার জন্য, অর্থাৎ সাধারণ সবাই বুঝতে পারে না জড়বস্তু কি, চিন্ময় বস্তু কি, কিন্তু সেই উন্নতদের অপ্রাকৃত ভক্তিযোগ হৃদয়ে বিকশিত করার জন্য তুমি স্বয়ং অবতরণ করো। তাহলে কুন্তিমা বলে দিল কেন আসেন ভগবান। সেই পরমহংসদের, সেই মুনিদের, সেই ভক্তদের হৃদয়ে ভক্তি জাগরিত করার জন্য স্বয়ং ভগবান আসেন। তাহলে আমার মতো স্ত্রীলোকেরা কিভাবে তোমাকে সম্যকরূপে জানতে পারবে? এবার কুন্তী দেবী নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করছে। আমার মতো স্ত্রী লোকেরা কি করে তোমায় জানতে পারবে? পরমহংসরা তোমায় বুঝতে পারে, যাদের অন্তর নির্মল হয়েছে তারা তোমাকে বুঝতে পারে। আমার মতো স্ত্রী লোকেরা কি করে বুঝতে পারবে? কুন্তিমা বলছেন
এরপরে বলছে বসুদেব তনয় দেবকী নন্দন। বসুদেব তনয়, বসুদেবের ছেলে বাসুদেব, কৃষ্ণর আরেক নাম বাসুদেব। বসুদেব তনয় দেবকী নন্দন মানে সেই দেবকীর ছেলে, গোপরাজ নন্দের পুত্র এবং গাভী ও ইন্দ্রিয়ের আনন্দদাতা। তাহলে কৃষ্ণের আরেক নাম কি? বসুদেব তনয়, দেবকী নন্দন, গোপরাজ নন্দপুত্র, গোপদের রাজা, নন্দের ছেলে, এবং গাভী আর ইন্দ্রিয়দের আনন্দদাতা, তাই তার নাম গোবিন্দ। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি বারবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কুন্তিমা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ভগবান কৃষ্ণ। কি বর চাই পিসিমা তোমায়? আমায় বলো, আমি দ্বারকা ফিরে যাব। বারংবার প্রণাম জানালেন। এরপর কি বলছে শুনুন। এর পরক্ষণে কুন্তিমা বলছেন, হে পরম ঈশ্বর। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণ। কি বলল? পরম ঈশ্বর। তো তাহলে কি সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে দেখলো কুন্তিমা? কারণ কৃষ্ণ কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়। সাধারণ ছেলে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে, কিন্তু সাধারণ নয়। হে পরম ঈশ্বর, তোমার উদর কেন্দ্রের নাভিদেশ পদ্ম সদৃশ আবর্তে চিহ্নিত। অর্থাৎ গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে সৃষ্টি এই যে ব্রহ্মাণ্ড। গলদেশে পদ্মের মালা নিয়ত, গলদেশে পদ্ম ফুলের মালা নিয়ত শোভিত। তোমার দৃষ্টিপাত কেমন? কুন্তিমা বলছে তোমার দৃষ্টি পদ্মের মতো স্নিগ্ধ দৃষ্টি, এবং পাদদ্বয় পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, অর্থাৎ চরণগুলো পদ্মের চিহ্ন আছে চরণে। তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কুন্তিমা সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন। আচ্ছা, এরপরে কুন্তিমা কি বলছে শুনুন। হে ঋষিকেশ। ঋষিকেশ মানে কি? ইন্দ্রিয়ের মালিক। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণ। আমাদের সব ইন্দ্রিয়ের মালিক কৃষ্ণ, তাই কৃষ্ণের আরেক নাম ঋষিকেশ বললেন। হে ঋষিকেশ, তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মালিক কৃষ্ণ, তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে কৃষ্ণের সেবা করা উচিত। তাহলে এখান থেকে বেরোনো যাবে। ইন্দ্রিয় দিয়ে নিজের সেবা করলে এখানে আটকে যাবে। তাই বললেন এই ঋষিকেশ জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছে। সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি তুমি, সর্বেশ্বর ঈশ্বর, সর্ব ঈশ্বরেরও ঈশ্বর তুমি। তোমার জননী দেবকীকে ঈর্ষাপরায়ণ কংস, এবার কি বলছে দেখুন কুন্তি মাতা ভগবান কৃষ্ণকে, তোমার জননী মানে কৃষ্ণের মা দেবকী, তাকে ঈর্ষাপরায়ণ কংস দীর্ঘকাল যাবৎ কারারুদ্ধ করে রাখাতে তিনি শোকে অভিভূত। অর্থাৎ দেবকী খুব শোকে আছে, দীর্ঘকাল ধরে তাকে কারাগারে আটকে রেখেছে তার দাদা কংস। তুমি তাকে কারামুক্ত করেছিলে, তেমনি তুমি আমাকে এবং আমার পুত্রদের বারে বারে বিপদ রাশি থেকে মুক্ত করেছ। সামনেই কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে। কুন্তি মা বলছে, হে কৃষ্ণ, তোমার মাকে যেমন তুমি মা শোকাহত ছিল, কংস তোমার মাকে কারাগারে আটকে রেখেছিল, তুমি বাঁচিয়েছো, কারাগার থেকে মুক্ত করেছো। একইভাবে আমার এবং আমার পুত্রদের, আমার তো স্বামী ছিল না, আমার এবং আমার পুত্রদের বারংবার বিপদ থেকে তুমি রক্ষা করেছ। আচ্ছা, হে কৃষ্ণ, হে পরম ঈশ্বর শ্রী হরি, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণ। তা কি বলছে? দাদার ছেলে। তা বলছে কিন্তু দাদার ছেলে নিজের সন্তানের মতো, কিন্তু সন্তান ঠিক আছে, কিন্তু জানে এ সন্তান কোনো সাধারণ সন্তান নয়। তাই হে কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর হরি, আর আমরা কৃষ্ণকে বলি সাধারণ ব্যক্তি, জন্মেছে মরেছে না, এত সোজা না। তাহলে সেটা মূর্খতা হয়ে যায়।
কিন্তু কুন্তী মা কি শিক্ষা দেয়? পরম ঈশ্বর শ্রীহরি বিষ থেকে তুমি বাঁচিয়েছ। আমার ছেলেকে বিষ দিয়েছিল দুর্যোধন, আমার ছেলে কাকে? ভীমকে বিষ খাইয়ে জলে ফেলে দিয়েছিল, সেই বিষ থেকে তুমি বাঁচিয়েছ। বললো না, যেমন তুমি তোমার মাকে মুক্ত করেছো কারাগার থেকে, একইভাবে আমাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছো পদে পদে। আমার তো স্বামী ছিল না, তাই বলছে যখন বিষ দিয়েছিল বাঁচিয়েছো। মহা অগ্নি, আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সেই মোম দিয়ে তৈরি গৃহে, লাক্ষা দিয়ে তৈরি গৃহ, সেই লাক্ষাগৃহে আগুন লাগিয়ে পুরো মা এবং সন্তানদেরকে একসাথে মেরে দেওয়ার প্ল্যানিং করেছিল কৌরব, এই দুর্যোধনের ভাইয়েরা মামা শকুনির পরামর্শে। কিন্তু সেই মহা অগ্নি থেকে তুমি বাঁচিয়েছ। নর খাদক রাক্ষস তার হাত থেকে বাঁচিয়েছ। পাপ চক্রান্তময় সভা থেকে আমাদের বাঁচিয়েছ। বনবাসের অর্থাৎ সেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সভা থেকে, পাশা খেলার সভা, পাপ সভা, সেখান থেকে বাঁচিয়েছ আমাদেরকে। বনবাসের দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচিয়েছ। এবং যুদ্ধে বহু মহারথীর প্রাণঘাতী, যুদ্ধে বহু মহারথী প্রাণঘাতী অস্ত্র থেকে তুমি আমাদের পরিত্রাণ করেছ। আর এখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করলে। একটু আগেই বলেছি কিভাবে গর্ভের সন্তানকে মেরে দিতে চেয়েছিল দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, সেখানেও ভগবান কৃষ্ণ তাকে বাঁচিয়েছেন। হে জগদীশ্বর, এবার কুন্তী মা বলছে, হে জগদীশ্বর, আমি কামনা করি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাইন, আমি কামনা করি যেন সেই সমস্ত সংকট বারে বারে আমার জীবনে উপস্থিত হয়। কুন্তী দেবী কি চাইলো? সুখ না দুঃখ? সুখ চাইলে কৃষ্ণ পাশে থাকবে না, কৃষ্ণ ভুলে যাব। আর দুঃখ থাকলে নিরন্তর কৃষ্ণকে স্মরণ করব। তাহলে ভক্তদের জীবনে দুঃখ ভগবান দেন আর সুখ দেন, এর মধ্যে কোনটা ভগবানের কৃপা? কারণ দুঃখ থাকলে আমরা কৃষ্ণকে ডাকতে সুযোগ পাবো, সুখ থাকলে তাকে ভুলে যাব। তাই কুন্তী মা বুদ্ধিমান, বলছে এত দুঃখ যখন ছিল তখন তুমি পাশে ছিলে, আজ রাজ সুখ দিয়ে তুমি বলছো দ্বারকায় ফিরে যাবে, তাহলে তো আমার সব শেষ। তাই বলছে আমি কামনা করি, কৃষ্ণ বলেছে কি বর চাই? পিসিমা বলো, আমি তোমাকে বর দেব। আমি কামনা করি যেন সেই সমস্ত সংকট বারে বারে আমার জীবনে উপস্থিত হয়, যাতে বারে বারে আমরা তোমাকে দর্শন করতে পারি, দর্শন থেকে বঞ্চিত যেন না হই, তোমার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত যেন না হই। কারণ তোমাকে দর্শন করলেই আমাদের আর জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না, সংসার চক্র দর্শন করতে হবে না। তাই আমি বারবার সেই সমস্ত দুঃখ চাই, কারণ ওই দুঃখ ছিল বলে তুমি বারবার সেই দুঃখ থেকে, বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের পাশে এসেছিলে। ভক্তবৎসল হে কৃষ্ণ, হে দীন দুঃখ হারি, তুমি আমাদের পাশে ছিলে, আমাদের মতো দীনদের দুঃখ দেখে হরণ করবার জন্য। হে দীন দুঃখ হারি কৃষ্ণ মধুসূদন বিপদ ভঞ্জন, তুমি আমাদের পাশে ছিলে, আর আজ সুখ দিয়ে আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছ। আমি তো ও সুখ চাই না, রাজ সুখ, কিন্তু কৃষ্ণ নেই, ওটা শ্মশানে বাস করার সমতুল্য। আমি অমন সুখ চাই না, ওই বিপদ বারংবার চাই। কুন্তী দেবী চাইছেন
কেন? কারণ তোমাকে যদি বারবার দর্শন পাই তাহলে আর সংসার চক্র দর্শন করতে হবে না। আর যদি তোমাকে ভুলে থাকি তাহলে বারংবার সংসার চক্র দর্শন করতে হবে, মানে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষ অনুদর্শনম। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এই দুঃখ এই দোষ বারবার দর্শন করতে হবে। যদি তোমাকে দর্শন না করি তাহলে আমরা চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, নাক দিয়ে, জিহ্বা দিয়ে, ত্বক দিয়ে, মন বুদ্ধি দিয়ে বারংবার কৃষ্ণ দর্শন করব, কারণ জন্ম মৃত্যু দর্শন করতে চাই না। কুন্তী দেবীর থেকে এই শিক্ষা আমরা পাচ্ছি। এই যেমন আজ কর্ণ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে কৃষ্ণ দর্শন করার চেষ্টা করছি, কারণ আমরা সংসার চক্র দর্শন করতে চাই না। এটাই কুন্তী দেবীর শিক্ষা এখানে। এরপরে বলছেন কুন্তী মাতা, হে পরম ঈশ্বর, যারা জড় আসক্তি শূন্য হয়ে গেছে, জড় জগতের প্রতি আসক্তি নেই, এবার গোলক বৃন্দাবনে ভগবানের সেবার সুযোগ পেতে চাইছে, যারা যারা জড় আসক্তি শূন্য হয়ে গেছে, তুমি সহজেই তাদের গোচরীভূত হও, তাদের গোচরে আসো তুমি। আর যে ব্যক্তি জড়জাগতিক প্রগতিপন্থী, জড়জাগতের প্রগতি চায় যে ব্যক্তি, জড়জগতে ডুবে থাকতে চায় যে ব্যক্তি, এবং সম্ভ্রান্ত কুলে উদ্ভূত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্য পেতে চায় যারা, উচ্চ শিক্ষা পেতে চায় যারা, এই জড়জগতের শিক্ষা, দৈহিক সৌন্দর্য যারা পেতে চায় এবং সেই নিয়ে আপন উন্নতি লাভে যারা সচেষ্ট, সে ঐকান্তিক ভাব সহকারে তোমার কাছে আসতে পারে না। কুন্তী দেবীর শিক্ষাটা দেখুন, বলছে যাদের জড় আসক্তি নেই তুমি তাদের গোচরে আসো, আর যারা সুন্দর দেহ নিয়ে, অর্থ নিয়ে, জড় সুখ নিয়ে, জড় প্রতিপত্তি নিয়ে আরও জড় জগতে উন্নতি করতে চায়, তারা ঐকান্তিক ভাব সহকারে তোমার কাছে আসতে পারে না। কেন বলছেন? কারণ হে কৃষ্ণ, তুমি তো এই রাজ সুখ দিয়ে চলে যাচ্ছ, এর আগে বিপদ ছিল, ঐকান্তিকভাবে তোমায় ডেকেছি। আর এখন আমি জানি যারা জড় সুখে লিপ্ত হয়ে যায় তারা ঐকান্তিকভাবে তোমায় ডাকতে পারে না, সেইটাই এখানে বলছে। আর তুমি সেই জড় সুখ, জড় বিষয় বিষ দিয়ে আর আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছ, তোমার দর্শন অমৃত আর পাবো না, তোমার সঙ্গ অমৃত পাবো না, এই জড় সুখ পেয়ে তোমায় ভুলে যাব। এটা কি প্রকৃত কল্যাণ করে যাচ্ছ তুমি আমাদের প্রতি? তুমি জড় সুখ দিয়ে চলে যাচ্ছ আমাদের ছেড়ে, এটা কি তোমার প্রকৃত কল্যাণ হচ্ছে আমাদের প্রতি? তা আমি বারংবার বিপদ চাই, এই সুখ আমার চাই না। এই শশাকোড়া পৃথিবীর রাজমাতা আমি, এটা হতে চাই না আমি, যদি সেখানে কৃষ্ণ না থাকে। তাই তুমি এগুলো দিয়ে চলে যাচ্ছ, এখন তো আর আমি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তোমায় ডাকতে পারবো না, ওই সুখে লিপ্ত হয়ে যাব। পরক্ষণে কুন্তী মাতা বলছেন, জড় বিষয়ে যারা সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব, জড় বিষয় যাদের নেই, কুন্তী মা বলছে জড় বিষয় যাদের নেই, তুমি তো সব জিতিয়ে আমাদের দিয়ে চলে যাচ্ছ, জড় বিষয় বাড়িয়ে দিলে তোমাকে আর ডাকতে পারবো না, ভুলে যাব। এখন বলছে যাদের জড় বিষয় নেই, সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব যারা, জড় বিষয় নেই, দুঃখী, দীন, দরিদ্র, তুমি সেই অকিঞ্চন গণের সম্পদ। দ্যাট মিন কুন্তী মাতা বলছে যার কিছু নেই, কেউ নেই, ভগবান তার আছে। কুন্তী মা সেটাই বললেন, যারা জড় জগতের দিক দিয়ে নিঃস্ব, তুমিই তাদের সম্পদ, আর আমাদেরকে জড় সব কিছু দিয়ে তুমিই চলে যাচ্ছ। তুমি সেই অকিঞ্চন গণের সম্পদ। অকিঞ্চন মানে যাদের কোনো জড় সম্পদ নেই। বাবা বসে যান, হরিকথা হলে দাঁড়িয়ে থাকতে নেই, বসে যান। তুমি প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অতীত, অর্থাৎ এই জড়জগতে 3 গুণের আন্ডারে আমরা পড়ি, শততম রজ, কিন্তু ভগবান শততম রজ 3 শেকলের মধ্যে পড়ে না, কারণ সে শেকলের আসামি নয়, আমরা তোমরা শেকলের আসামি। শততম রজ নিয়ে ডিটেলস পড়াশোনা করানো হয়েছে নিশ্চয়ই,
আমাদের গীতা ক্লাসে, হ্যাঁ, রবিবার বিকেলে যেটা হয়, সেই নিয়ে আমি ডিটেলে যাব না, কিন্তু কুন্তী মায়ের শিক্ষার মধ্যে আমরা থাকবো। তা বলছি, তুমি শততম রজ, এই 3 গুণের অতীত, তুমি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, অর্থাৎ তুমি নিজেই নিজের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকো। তোমাকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য বাইরে থেকে কিছু লাগে না, তুমি আত্মতৃপ্ত, এবং তাই তুমি সর্বপ্রকার কামনা বাসনা রহিত হয়ে, তোমার কোনো কামনা বাসনা নেই, তুমি নিজেই নিজের মধ্যে তৃপ্ত। কুন্তিমা বলছে, কৃষ্ণ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি আত্মতৃপ্ত, তোমার কামনা বাসনা নেই, তুমি কামনা বাসনা রহিত হয়ে শান্ত তুমি, এবং মুক্তি দানে সমর্থ তুমি। অর্থাৎ এই জড়জগতের চাবি তোমার হাতে, তুমি এই জড়জগৎ থেকে আমরা আসামি, আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারো, তাই তোমার নাম মুক্তিদাতা মুকুন্দ। আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কেমন প্রণাম? শ্রদ্ধার সাথে প্রণাম নিবেদন করি, সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা, রাজমাতা, সারা পৃথিবীর রাজাদের মা তিনি। তার কিসের অভাব? সে ভগবান কৃষ্ণকে বুঝতে পেরেছে, তাই তাকে প্রণাম জানাচ্ছে। কি বললেন? যারা জড়জগতের দিক দিয়ে নিষ্কিঞ্চন, কোনো সম্পদ নেই, তুমি তাদের একমাত্র সম্পদ, তুমি মুক্তিদানে সমর্থ, আমি তোমাকে প্রণাম জানাই। আচ্ছা, এর পরক্ষণে বলছেন, হে পরমেশ্বর, আমি মনে করি যে তুমি নিত্য কাল স্বরূপ, অর্থাৎ এই যে সময় বা কাল, তুমি কালকে বানিয়েছ। পরম নিয়ন্তা তুমি, অর্থাৎ সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে, তাই তুমি পরম নিয়ন্তা। আদি তুমি, অর্থাৎ তুমি গোড়া, সৃষ্টির গোড়া তুমি। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণ, কুন্তিমা শিক্ষা দিচ্ছে জগৎকে কৃষ্ণের বর্ণনার দ্বারা। তুমি অন্তহীন, অর্থাৎ তোমার শক্তি, তোমার বুদ্ধি, তোমার জ্ঞান, তোমার বিবেক, বৈরাগ্য, তোমার ঐশ্বর্য, হ্যাঁ, তোমার শ্রী অন্তহীন, এবং তুমি সর্বব্যাপ্ত, অর্থাৎ সব জায়গায় ছড়িয়ে আছো। তুমি সমভাবে সকলের প্রতি তোমার করুণা বিতরণ করো, অর্থাৎ তুমি কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করো না, সমানভাবে তোমার করুণা দান করো। যে হরে কৃষ্ণ বলে তাকেও অক্সিজেন দাও, যে বলে না তাকেও এই প্রাণ শক্তি অক্সিজেন তুমি দাও, তুমি নিরপেক্ষ। যে তোমায় গালি দেয় তাকেও তুমি অক্সিজেন দাও, যে তোমার গুণগান গায় তাকেও তুমি অক্সিজেন দাও, তুমি নিরপেক্ষ। কৃষ্ণ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের ফলে জীবের মধ্যে কলহ হয়। জীব কেন ঝগড়াঝাটি করে সেই সম্বন্ধে বলছে। পরস্পরের মধ্যে সামাজিক বিবাদ হয়, তাই জীব কলহ করে। অর্থাৎ তাদের ভাই, মানে কুন্তী মাতার সন্তানেরা কেন কলহ করেছে সেই সম্বন্ধে এক লাইন বলে দিলেন। এরপরে বলছে, হে পরমেশ্বর, তোমার অপ্রাকৃত লীলা কেউই বুঝতে পারে না, কারণ কৃষ্ণের লীলা বোঝা মুশকিল। যা আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয়, কুন্তী দেবী বলছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণ, যে তোমার যত লীলা বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সাধারণ মানুষের মতো একটা ছেলে ওটা দাঁড়িয়ে আছে, করছে, কাজ করছে, এবং তাই তা বিভ্রান্তিজনক। তোমার লীলা বোঝা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির গোচর নয়। সাধারণ মানুষ, তুমি যে কি বুদ্ধি দিয়ে কি লীলা করো আমরা বুঝে উঠতে পারি না, কুন্তিমা বলছে। কেউই তোমার বিশেষ কৃপার অথবা বিদ্বেষের পাত্র নয়। এর পরক্ষণে বলছে, কেউ তোমাকে যে বিশেষ কৃপা পাবে বা বিশেষ বিদ্বেষ পাবে এমন নয়, তুমি নিরপেক্ষ, সবাইকে করুণা করার জন্য তুমি রেডি। অর্থাৎ এই যে ঝগড়া হয়েছে, এই যে যুদ্ধ হয়েছে কৌরব পাণ্ডবদের মধ্যে, কুন্তিমা বলছে এতে তোমার কোনো দোষ নেই, তুমি নিরপেক্ষ, তুমি সবাইকে সমানভাবে করুণা দান করো। হ্যাঁ, কেউই তোমার বিশেষ কৃপা পেয়েছে, কেউ তোমার কম কৃপা পেয়েছে এমন নয়। কেউ তোমার বিশেষ কৃপা পেয়েছে, কেউ তোমার ঘৃণা পেয়েছে এমন নয়, তুমি নিরপেক্ষ।
কুন্তিমা কি শিক্ষা দিচ্ছে? ভগবান কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না। সেই দুর্যোধনকে বলেই ছিল, তুমি কি নেবে নাও, হ্যাঁ, তুমি সেনা নেবে নাকি আমাকে নেবে? আমি একা, আমি আবার কোনো অস্ত্রও তুলব না, আর আমার এত অক্ষৌহিনী সেনা। তাহলে আগে তো চয়েস দিয়েছিল। ভগবান পক্ষপাতিত্ব করেনি, দুজনাই পাশে দাঁড়িয়েছিল। ভগবান শান্তির বার্তা নিয়েও গেছিল, কিন্তু তাকে শেকল দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করেছিল দুর্যোধন। তাহলে এখানে ভগবানের কোনো দোষ নেই, সে নিরপেক্ষ। কিন্তু যার যেটা প্রাপ্য ভগবান সেটা পাইয়ে দেন। যে যেটার যোগ্য, ধার্মিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে যে যেটার যোগ্য, যোগ্যতার দৃষ্টিকোণ দিয়ে যে যেটার যোগ্য, কৃষ্ণ তাকে সেটা পাইয়ে দেন। মানুষ কেবল অজ্ঞতাবশত মনে করে যে তুমি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, অর্থাৎ মানুষ অজ্ঞতাবশত মনে করে যে তুমি পক্ষপাতিত্ব করেছিল। যেমন গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়ে দিল যে আমার একটা ছেলেও নেই, সব ছেলে মারা গেছে। তাহলে কুন্তী দেবীও তো পাণ্ডবদের মা, কুন্তী দেবীরও তো অনেক বংশধর মারা গেছে, আবার গান্ধারীরও বংশধর মারা গেছে। কিন্তু কুন্তী দেবী ভগবান সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কি প্রার্থনা করছে দেখো, যে ভগবান তুমি কিন্তু কারো পক্ষপাতিত্ব করো না, তুমি সবাইকে সমানভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখো। কুন্তী মাতা ভক্ত মানুষ, তার প্রজ্ঞা কেমন স্থির দেখুন, স্থিত প্রজ্ঞ। সে সুখে দুঃখে বিচলিত হয়নি, কৃষ্ণের চরণ কখনো ছাড়েনি। কত বিপদ তার জীবনে এসেছে, কিন্তু কৃষ্ণের চরণ ছাড়েনি। যেমন কর্ণ বিপদে পড়ে অধর্মের আশ্রয় নিল, বিদুর তাকে কত লাঞ্ছনা অপমান করেছে। এই দুর্যোধন বলুন, ধৃতরাষ্ট্র বলুন, বিদুরকে দাসীপুত্র বলে বলে, কিন্তু বিদুর অধর্মের আশ্রয় নেয়নি তাই বলে সে ওই গৃহ ছেড়ে তীর্থধামে চলে গিয়েছিল। তাহলে কর্ণ বিপদে পড়ে অধর্মের আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু বিদুর দেখুন সেই সাক্ষাৎ ভগবানকে আশ্রয় করেই বেঁচেছে। একইভাবে এই দুর্যোধন বিপদে পড়েছে, হাসি ঠাট্টা মস্করা করছে, কিন্তু সে অধর্মের আশ্রয় নিল। কিন্তু পাণ্ডবরাও তো কত বিপদে পড়েছে, কিন্তু তারা ধর্ম কখনো ছাড়েনি। একইভাবে আমাদের জীবনে অনেক সম্মান অপমান, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম আসতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের চরণরূপী ধর্মকে ছাড়লে হবে না, নতুবা ওই কর্ণের মতো দশা হবে। বিপদ, মনে করুন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, কারুর এই ভক্তি জীবন করতে করতে রোগ হয়েছে, ডাক্তারবাবু বলল তুমি মুসুর ডাল খাও কি পাঁঠার জুস খাও। তাহলে বিপদে পড়েছে বলে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস উড়িয়ে দিয়ে সে পাঁঠার জুস খাচ্ছে, অধর্মকে আশ্রয় নিল। তাহলে কার মতো দশা হলো? কর্ণের মতো। কর্ণের অন্তিম ভালো হয়েছিল, একইভাবে আমাদের অন্তিমটাও নষ্ট হয়ে যাবে, অন্তিম ফসলটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কুন্তী মা এখানে বলছে তুমি কিন্তু কাউকে পক্ষপাতিত্ব করে না। হে বিশ্বাত্মা, তুমি প্রাকৃত কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করো। তো এই আগের উদাহরণটা বলতে বলতে মনে পড়লো, শ্রীল প্রভুপাদজি অসুস্থ হয়েছিল ছোট্টবেলায়, টাইফয়েড হয়েছিল, তখন টাইফয়েডের ওষুধ বেরোয়নি। প্রভুপাদজি ইসকন ফাউন্ডার আচার্য যখন টাইফয়েড হয়েছে, ছোট্ট বাচ্চা, বাবা গৌরমোহন দে, ছেলে অভয়চরণের শরীর খারাপ হয়েছে, ডাক্তার বলল কি পাঁঠার জুস খাওয়াও। বাবা কি বলল, না না আমার গৃহে ওসব হবে না, আমরা কৃষ্ণ ভক্ত, আমরা কৃষ্ণ যা উপদেশ করেছে সেটা আমরা গ্রহণ করি, পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ম। কিন্তু ডাক্তার বারবার বলছে, মা কান্না করছে, কি করা যায়, ছেলেকে কি করে বাঁচাবো। তাই ডাক্তার জোর করে সেটা খাওয়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু মুখের মধ্যে ঢোকাতেও পারেনি।
হ্যাঁ, সেই রসটা। তখন বাবা সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে তাকে ভগবানের কাছে চরণে নিয়ে গিয়ে তুলসী মাকে প্রদক্ষিণ করে তুলসী পাতা নিয়ে ভগবানের চরণে রেখে ভগবানের কাছে এটা বলছে, ভগবান তুমি গীতার 9:26 উপদেশ করেছো, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম যো মে ভক্ত প্রযচ্ছতি। তুমি পাতা পুষ্প ফল জল গ্রহণ করবার পারমিশন দিয়েছ। তার মানে এই পাতা পুষ্প ফল জলেই ওকে বাঁচাতে হবে, কারণ তুমিই সেটা উপদেশ করেছো। পাতা পুষ্প ফল জল গ্রহণ করতে, অন্য কোনো কিছু না। তাহলে এই পাতা পুষ্প ফল জল দিয়েই তোমাকে বাঁচাতে হবে। তোমার মুখের সেই বক্তব্য তোমাকে রাখতে হবে। তাই আমার কাছে কিছু নেই, কোনো চিকিৎসা নেই। এই তুলসী পত্র তোমার চরণে দিলাম, তুমি বলেছো পাতা পুষ্প ফল জলই আমাদের মানব জাতির গ্রহণ করতে, তাই এই পত্রের দ্বারা আমার সন্তানকে তুমি কৃপা করো। এই বিশ্বাস ভক্তি সহকারে সেই পত্রের দ্বারা সেই টাইফয়েড রোগ ভালো করেছে। তাহলে বিপদে পড়ে কি অধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল? ঠিক তেমনি হে বিশ্বাত্মা, তুমি প্রাকৃত কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করো। অর্থাৎ তুমি জড় কর্মের আন্ডারে পড়ো না, তবুও তুমি এখানে এসে কর্ম করো আমাদেরকে শেখানোর জন্য। তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত, অর্থাৎ তোমার জন্ম জড় রক্ত মাংসের জন্ম নয়, শৌত্রু জন্ম নয়, অর্থাৎ শুক্র থেকে তোমার জন্ম নয়, শুক্রাণু থেকে তোমার জন্ম নয়। সকলের পরমাত্মা হওয়া সত্ত্বেও তুমি জন্মগ্রহণ করো, অর্থাৎ তুমি সবার হৃদয়ে বসে আছো, তবুও তুমি জন্ম লীলা করছো। তুমি পশু, মানুষ, ঋষি, জলচর কুলে অবতরণ করো। কুন্তী দেবী বলছে কি, হে কৃষ্ণ তুমি কখনো পশু রূপে আসো, যেমন শূকর রূপে এসেছিলেন ভগবান বরাহ অবতার। তুমি কখনো মানুষ রূপে আসো, যেমন বামন রূপে এসেছিলেন, হ্যাঁ ভগবান কৃষ্ণ রূপে এসছেন, মহাপ্রভু রূপে এসছেন মানুষ রূপে। তুমি ঋষি রূপে আসো, সত্যযুগে নরনারায়ণ ঋষি রূপে বদ্রিকা আশ্রমে এসেছিলেন। তুমি জলচর কুলে অর্থাৎ মৎস্য অবতার, কুর্ম অবতার রূপে আসো। স্পষ্টত এই সমস্ত অত্যন্ত বিমোহিতকর, অর্থাৎ বলছে আমি তো নারী, বা এই মানুষ জাতীয় তুমি যে এইরকম রূপে আসো, আমরা তোমার লীলা বুঝতে গিয়ে মোহিত হয়ে যাই, বুঝে বুঝে উঠতে পারি না, কুন্তী দেবী বলছেন। এর পরক্ষণে বলছে, দেখুন ওখানে হে কৃষ্ণ, কই ওটা আসছে কই, হে কৃষ্ণ দধি ভাণ্ড ভঙ্গ করার অপরাধে যশোদা যখন তোমাকে বন্ধন করার জন্য রজ্জু গ্রহণ করেছিলেন, তখন তোমার নয়ন অর্থাৎ তোমার চোখ থেকে, কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে সামনে, বলছে যশোদা মা তোমাকে যখন কোমরে বেঁধেছিল, তুমি ননির ভাণ্ডার ভেঙেছিলে বলে, তখন তোমার আবার চোখ দিয়ে জল পড়েছিল, নয়নশ্রুর দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল, এবং তা তোমার নয়নের অঞ্জন, নয়নের এই কালি দিয়ে দেন না চোখে, কালি ধুয়ে ধুয়ে পড়ছিল। স্বয়ং ভয়েরও ভয় স্বরূপ তুমি, অর্থাৎ স্বয়ং ভয় আমাদের দেহে আছে না, আহার নিদ্রা ভয় আর মৈথুন, এই আমাদের দেহে যে ভয় আছে, এই ভয়ও তোমাকে দেখে ভয় পায়, আর সেই তুমি কিনা মায়ের ভয়ে ভয় পাচ্ছ। হ্যাঁ, সেই ভয়েরও ভয়স্বরূপ তুমি তখন ভয়ে ভীত হয়েছিলে, তুমি সেই কৃষ্ণ সামনে দাঁড়িয়ে আছো। তোমার সেই অবস্থা আমার কাছে এখনো বিমোহিত কর, তুমি যে কি করো আমি বুঝে উঠতে পারি না, কুন্তী মাতা বলছে। কেউ কেউ বলেন পুণ্যবান রাজাদের মহিমান্বিত করার জন্য, আচ্ছা টোটাল 43টা শ্লোক আছে, এটা 32। কেউ কেউ বলেন পুণ্যবান রাজাদের মহিমান্বিত করার জন্য অজ জন্মগ্রহণ করেছে, যার জন্ম হয় না তাকে বলে অজ। অর্থাৎ রাজারা বলেন, হ্যাঁ কেউ কেউ বলেন পুণ্যবান রাজাদের মহিমান্বিত করার জন্য, অর্থাৎ এখানে পুণ্যবান রাজা কে না, পঞ্চপাণ্ডব, যুধিষ্ঠির পুণ্যবান। তাই কুন্তিমা বলছে কেউ কেউ বলেন আমি শুনেছি পুণ্যবান রাজাদের আরো মহিমান্বিত করবেন বলে আপনি অজ হয়েও জন্ম নেন, এবং কেউ কেউ বলেন
তোমার অন্যতম প্রিয় ভক্ত, তাহলে কেন কৃষ্ণ জন্ম নেয়? কুন্তিমা বলছে, ওদেরকে ডাকো তো। কেউ কেউ বলেন কেন কৃষ্ণ জন্ম নেয় না, পুণ্যবান রাজাদের আরো মহিমান্বিত করবে বলে জন্ম নেয়। কুন্তিমা বলছে আমি শুনেছি কেউ কেউ বলেন। আর কি কেউ কেউ বলেন তোমার অন্যতম প্রিয় ভক্ত যদুদের আনন্দ বিধানের জন্য তুমি যদু বংশে জন্ম নিয়েছো, যদিও তুমি জন্মরহিত, যদু বংশে জন্মগ্রহণ করেছো, তাই তোমার নাম যাদব। যদু রাজাদের আনন্দ দেবে বলে তুমি যদু বংশেই এসেছো। মলয় পর্বতের যশ বাড়ানোর জন্য সেখানে চন্দন গাছের জন্ম হয়। মলয় পর্বত মহিমান্বিত হোক, সেই জন্য মলয় পর্বতে চন্দন গাছ জন্ম নেয়, তাই মলয় পর্বতের গুণ বাড়ে। ঠিক তেমনি তুমি মহারাজ যদুর বংশে জন্মগ্রহণ করেছো, যদু বংশকে মহিমান্বিত করবে বলে। এরপর বলছে অন্য কেউ কেউ বলেন যে বসুদেব এবং দেবকী তোমার কাছে প্রার্থনা করেছে বলে তুমি তাদের ছেলে রূপে জন্ম নিয়েছ। বসুদেব দেবকী, সুতপা পৃষ্ণি এই নামে ছিল আগের জন্মে, তারও আগে ধরা এবং নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি রূপে তারা প্রার্থনা করেছিল ভগবান জন্মনিক পুত্র রূপে ওদের গর্ভে। তাই নিঃসন্দেহে তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত, অর্থাৎ তোমার জন্ম সাধারণ জন্ম নয়, প্রমাণ করে দিল কুন্তী মাতা। তবুও তুমি তাদের মঙ্গল করার জন্য এবং দেব বিদ্বেষী অসুরদের, অর্থাৎ দেবতাদের উপর যারা অত্যাচার করে সেই অসুরদের সংহার করার জন্য তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। তাহলে কুন্তী মাতা প্রতিষ্ঠা করে দিল যে ভগবানের জন্ম কোনো সাধারণ জন্ম নয়। যদুবংশের মহিমান্বিত করার জন্য, পুণ্যবান রাজাদের মহিমান্বিত করার জন্য, যদুবংশের ভক্তদের আনন্দ দেওয়ার জন্য ভগবান আসেন। এবং বসুদেব দেবকীর ওদের প্রার্থনা ছিল ভগবান সন্তানরূপে আসুক, সেই জন্য তুমি এসেছো, হলেও তুমি জন্মরহিত। কুন্তিমা প্রতিষ্ঠা করে দিল যে ভগবানের আর ভগবান গীতাতে বলেছেন জন্মকর্ম চ মে দিব্যম যো মে ব্যক্তি তত্ত্বত, যে আমার জন্মকর্ম দিব্য জানতে পেরে যায় তাকে আর পুনরায় এই জগতে জন্ম নিতে হয় না। তা কুন্তিমা সেটাই বোঝাতে চাইছে যে ভগবান কৃষ্ণ কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়, তার জন্ম কোনো সাধারণ জন্ম নয় তোমার আমার মতো। আর আমরা সাধারণ জন্ম, আমরা যদি ভগবানের জন্ম সম্বন্ধে বুঝতে পেরে যাই, বাস ভগবত ধাম। এই জন্য আলোচনায় বসা হয়েছে। এর পরক্ষণে কুন্তিমা বলছে অন্যরা বলেন যে সমুদ্রের মধ্যে নৌকার মতো, সমুদ্রে নৌকার মতো পৃথিবী অতি ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে দারুণভাবে পীড়িত হলে তোমার পুত্র ব্রহ্মা তোমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল, আর সেই ভার হরণ করার জন্য তুমি এসেছো। কুন্তিমা বলছে কেন তুমি জন্ম নিয়েছো? বলছে পৃথিবী যখন ভারাক্রান্ত অসুরদের ভারে, তখন ব্রহ্মাজি তোমাকে প্রার্থনা করেছিল আসার জন্য, তাই তুমি এসেছো পৃথিবীর ভার কমানোর জন্য, অসুরদের দাপট কমানোর জন্য। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। তুমি এসেছো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ভক্তদের আনন্দ দেওয়ার জন্য, অসুরদের বিনাশ করার জন্য তুমি এসেছো। এর পরক্ষণে কুন্তিমা বলছেন আবার অন্য আরো অনেকে বলেন যে অবিদ্যাজনিত কাম এবং কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধজীবেরা যাতে ভক্তিযোগের সুযোগ নিয়ে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রবণ শরণ অর্চন আদি ভক্তিযোগের পন্থাগুলো পুনরায় প্রবর্তনের জন্য তুমি অবতরণ করেছ। একই বলছে তোমার আমার মতো বদ্ধজীবেদের যাতে কৃষ্ণ স্মরণ হয়, সেই জন্য কৃষ্ণ নিজেই এখানে এসেছেন, তার লীলা করেছেন, যাতে সেই লীলাগুলো আমরা শ্রবণ কীর্তন করে সুযোগ পাই কৃষ্ণকে স্মরণ করার,
আর ভগবদ্ধামে চলে যাওয়ার। কুন্তিমা সেটা বলছে, হে কৃষ্ণ, তুমি এখানে এসেছো, তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে উদ্ধার করা। আমাদের সামনে লীলা প্রকট করেছো, সেই লীলা আমরা পড়বো, জানবো, শুনবো, তোমার কথা স্মরণ হবে, আর আমরা ভগবদ্ধামে চলে যেতে পারবো। তাই তুমি এসেছো কৃষ্ণ এই জগতে। হে কৃষ্ণ, যারা তোমার অপ্রাকৃত চরিত্র কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন, কুন্তিমা বলছে শ্রবণের মহিমা, ভগবানের কথা শুনলে কি হয় দেখুন। যারা তোমার অপ্রাকৃত চরিত্র কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন, সকালে বিকালে সন্ধ্যায় নিরন্তর শোনে, কীর্তন করেন, মুখে বলেন, স্মরণ করেন এবং অবিরাম উচ্চারণ করেন, অবিরাম তোমার কথা বলেন, শোনেন এবং অন্যে তা করলে আনন্দিত হন, তারা অবশ্যই তোমার শ্রীপাদ পদ্ম অচিরেই দর্শন করতে পারবে। কুন্তিমা বলছে যারা তোমার অপ্রাকৃত চরিত্র লীলাগুলো যেগুলো তুমি করে গেছো, সেগুলো যারা তুমি করে গেছো কেন? যাতে আমরা বদ্ধজীবরা সেগুলো শ্রবণ করে বেরোতে পারি। তাই যারা শ্রবণ করে, কীর্তন করে, স্মরণ বন্দন করে নিরন্তর তোমার গুণগাথা এবং অন্যেরা করলে আনন্দিত হয়, তারা অবশ্যই অচিরেই, মানে বেশি দেরি হবে না, তোমার শ্রী পাদপদ্ম দর্শন করতে পারবে, যা একমাত্র জন্ম মৃত্যুর প্রবাহকে নিবৃত্ত করে দিতে পারে। তাই ভাগবত কথার উৎসব কেন চালু হয়েছে আজ থেকে, বুঝলেন? কুন্তিমা বলে দিল, ভগবানের লীলা কথা শুনলে অচিরেই আমরা ভগবানের চরণ দর্শন পাব এবং যার ফলে জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে চিরতরে বেরিয়ে যেতে পারবো। এর পরক্ষণে কি বলছে দেখুন, হে প্রভু, দাঁড়িয়ে আছে সামনে কৃষ্ণ, হে প্রভু কেন এরকম করছিস? তুমি তোমার সমস্ত কর্তব্য স্বয়ং সম্পাদন করেছ। তুমি যা যা করতে এখানে এসেছিলে সব তুমি নিজেই সম্পাদন করে দিয়েছ। যদিও আমরা সর্বতভাবে তোমার কৃপার উপর নির্ভরশীল এবং তুমি ছাড়া আমাদের রক্ষা করার আর কেউ নেই, এবং যখন সমস্ত রাজারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ, সেই অবস্থায় তুমি কি আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ? খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন, আমি আবার বলবো। হে প্রভু, তুমি তোমার সমস্ত কর্তব্য স্বয়ং করেছ, সম্পাদন করেছ। যদিও আমরা সর্বতভাবে তোমার কৃপার উপরেই নির্ভরশীল, কে কৃপা করলো না করলো আমরা দেখি না, আমরা কেবল তোমার কৃপার উপরেই নির্ভরশীল। তুমি ছাড়া আমাদের রক্ষা করার আর কেউ নেই, এবং যখন সমস্ত রাজারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ, কেন এই লাইনটা নিল? সমস্ত রাজারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ, কারণ একটা বিশ্বযুদ্ধ সবে কমপ্লিট হয়েছে। এখন যুধিষ্ঠির এবং তার ভাইয়েরা রাজত্বে বসেছে, তাহলে অন্য রাজারা যারা হেরে গেছে তারা তো কেউটো সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করছে, কি করে এই পঞ্চপাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করা যায়, কি করে ওদেরকে সরিয়ে দেওয়া যায়। কৃষ্ণর প্রতি তারা ফোঁস করছে যে কৃষ্ণ ছল চাতুরি করে, কূটনীতি করে ওদেরকে জিতিয়ে চলে গেছে। এখন তো কৃষ্ণ নেই, এইবারে দেখি কে বাঁচায় পঞ্চপাণ্ডবকে। তাই কুন্তি মাতা এখানে বলছে, যখন সমস্ত রাজারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ, প্রতি গৃহে গৃহে স্বামী মারা গেছে, সমস্ত ঘরে ছোট ছোট বাচ্চারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে গেছে, যে এই পঞ্চপাণ্ডব হতে ছোট ছোট বাড়ির বাচ্চারা, তাদের বাড়িতে বাবা নেই, তারা তো বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে যাচ্ছে, তারা ধীরে ধীরে বড় হবে, তারা আমাদের প্রতি তো ক্রোধ দেখাবে। যখন সমস্ত রাজারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ, সেই অবস্থায়, এই ভয়ঙ্কর সিচুয়েশনে তুমি কি আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ? কুন্তি মাতা কাঁদছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে আর বলছে, আমাদের কৃপা করার জন্য আমরা তো তোমার উপরেই নির্ভরশীল। এখন চারিদিকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, যুদ্ধের পরেও যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কিছু আবার হতে পারে, তা তুমি এই বিপদে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?
আর 5টা শ্লোক। জীবাত্মার প্রয়াণ ঘটলেই যেমন কোনো দেহের নাম যশ শেষ হয়ে যায়, জীবাত্মা যদি চলে যায় এক দেহ থেকে, তাহলে দেহটার নাম যশ শেষ। তেমনি তুমি যদি, কুন্তী মা কৃষ্ণকে বলছে, তুমি যদি আমাদের না দেখো, তাহলে আমাদের সমস্ত যশ কীর্তি পাণ্ডব এবং যদুদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে। যত নাম যশ কীর্তি, যেমন একটা দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে গেলে দেহটার নাম যশ শেষ, তাই কুন্তী মা বলছে তুমি আমাদের জীবন থেকে যদি চলে যাও, তাহলে আমাদের নাম যশ কীর্তি সব শেষ। কৃষ্ণ ভক্তের কাছে সম্পদ হচ্ছে কৃষ্ণ, সে কৃষ্ণই যদি দূরে চলে যায় তাহলে আর কি আছে তার। হে গদাধর শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের রাজ্য এখন তোমার শ্রী পাদপদ্মের সুলক্ষণ যুক্ত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়ে শোভা পাচ্ছে। বলছে এখন তোমার চরণ আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে আছে বলে রাজ্য উজ্জ্বল আছে, শোভা পাচ্ছে এই রাজ্য, গোটা পৃথিবী। কিন্তু তুমি চলে গেলে তোমার চরণ চিহ্ন যদি এই রাজ্যে না থাকে, চরণ দর্শন যদি আর না হয়, তাহলে আর তেমন শোভা পাবে না, এই রাজ্যের শোভা নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের রাজসভায় সেই বড় আসনটা, হ্যাঁ, সবাই বলছে যুধিষ্ঠির তুমি বসো, কিন্তু যুধিষ্ঠির কাকে দিয়েছিল? কৃষ্ণকে। একইভাবে কুন্তী মা বলছে এই পুরো রাজ্য তুমি আমাদের দিয়ে যাচ্ছ, তোমার চরণ আছে বলে রাজ্য শোভা পাচ্ছে, তোমার চরণ চিহ্ন সরে গেলেই সব শেষ, আর শোভা পাবে না। এই সমস্ত জনপদ সর্বতভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে কারণ প্রভূত পরিমাণে শস্য এবং ঔষধি উৎপন্ন হচ্ছে। বলছে এই যত রাজ্যপূর্ণ, যত জনপদ, যত ছোট ছোট জায়গা, সব জায়গায় প্রচুর শস্য, প্রচুর ঔষধি পুষ্টিকর খাদ্য সব উৎপন্ন হচ্ছে তুমি আছো বলে। বৃক্ষ পরিপক্ক ফলে পূর্ণ হয়ে আছে তুমি আছো বলে। নদীগুলো আজ প্রবাহিত হচ্ছে তুমি আছো বলে। গিরিসমূহ অর্থাৎ পর্বতগুলো ধাতু অলঙ্কারে পূর্ণ আছে তুমি আছো বলে। এবং সমুদ্র সম্পদে পূর্ণ হয়ে আছে তুমি আছো বলে। আর এ সবই হয়েছে সেগুলো তোমার শুভ দৃষ্টিপাতের ফলে। তাই তুমি চলে গেলে সব শেষ। তাহলে কুন্তী মা কি শিক্ষা দিচ্ছে দেখুন। হে জগদীশ্বর, হে সর্ব অন্তর্যামী, জগতের ঈশ্বর তুমি। হে সর্ব অন্তর্যামী, সবার অন্তরে বাস করছো। হে বিশ্বরূপ, দয়া করে তুমি আমার আত্মীয় স্বজন পাণ্ডব এবং যাদবদের প্রতি গভীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও। কি বলছে? হে বিশ্বরূপ, দয়া করে তুমি আমার আত্মীয় স্বজন পাণ্ডবদের প্রতি এবং যাদবদের প্রতি, অর্থাৎ কুন্তী মায়ের বংশ যাদবদের বংশ, তাই যাদবদের প্রতি আমার যে স্নেহ, আমার ছেলেদের প্রতি আমার যে স্নেহ এবং আত্মীয় স্বজনদের প্রতি আমার যে স্নেহ, ওই স্নেহের বশে আমি আবার এখানে জন্ম হতে পারে। অর্থাৎ স্নেহ একটা দড়ি আসলে পুত্রের প্রতি, দেখুন পাণ্ডবদের প্রতি, মানে কুন্তী মায়ের ছেলে পাণ্ডবদের প্রতি যে স্নেহ, আত্মীয় স্বজনদের প্রতি স্নেহ, যাদব বংশের প্রতি স্নেহ ছিন্ন করে দাও। এই মমতা স্নেহ মা হয়ে সন্তানের প্রতি, স্বামী হয়ে স্ত্রীর প্রতি, স্ত্রী হয়ে স্বামীর প্রতি, বন্ধু বন্ধুর প্রতি, প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি, এই যে স্নেহ ছিন্ন করতে পারে কৃষ্ণ। কৃষ্ণের কৃপায় স্নেহ ছিন্ন হয়, তবে এখান থেকে বেরোনো যায়। যেমন ভরত মহারাজ একটা হরিণ শিশুর প্রতি স্নেহের জন্য আবার জন্মেছে, তাহলে স্নেহ আসলে দড়ি, আমাকে এখানে বেঁধে রাখবে। তাই কুন্তী মা প্রার্থনা করছে স্নেহ ছিন্ন করে দাও। হে মধুপতি, গঙ্গা যেমন অপ্রতিহতভাবে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়, গঙ্গা কোনো বাধা না মেনে সমুদ্রের দিকে যায়,
সমুদ্র ছাড়া কিছু বোঝে না, কখন সমুদ্রে গিয়ে মিশবো। তেমনি আমার একনিষ্ঠ মতি যেন নিরন্তর তোমাতেই আকৃষ্ট হয়। এই পাণ্ডবদের প্রতি, আত্মীয় স্বজনদের প্রতি, যাদবদের প্রতি স্নেহ কাটে দাও তুমি, দিয়ে আমার মতি, রতি, মন, চিত্ত, বুদ্ধি যেন তোমাতেই নিরন্তর আকৃষ্ট হয়। কি শিক্ষা দিচ্ছে কুন্তী মাতা আমাদেরকে? জগতের কারোর প্রতি স্নেহ মমতা নয়, দায়িত্ব কর্তব্য এটা ঠিক আছে, কিন্তু স্নেহ মমতা প্রেম ভগবানের প্রতি দিতে হবে, আসক্তি ভগবানের প্রতি দিতে হবে, অন্য কারোর প্রতি আসক্তি, প্রেম, স্নেহ নয়। আমাদের মতি, রতি, বুদ্ধি যেন নিরন্তর ভগবানের আসক্তিতে আসক্তিত হয়ে থাকে, এটা চাইছেন। এইটা কৃপা করে যাও তুমি। অন্তিম শ্লোক কুন্তী মা কি বলছে দেখুন। হে শ্রীকৃষ্ণ, হে অর্জুনের সখা, হে বৃষ্ণি কুল শ্রেষ্ঠ, বৃষ্ণি কুলের শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে উৎপাতকারী রাজন্য বর্গের তুমি বিনাশকারী। একটা যেমন ধান গাছের ক্ষেতে উৎপাত করে আগাছা, ধান গাছকে নষ্ট করে দেয়, চাষি কি করে? ধানের আগাছা ফেলে দেয়, দিয়ে ধান গাছকে পুষ্ট করে। একইভাবে পৃথিবীতে উৎপাতকারী রাজন্য বর্গের তুমি বিনাশকারী। তুমি অক্ষয় বীর্য, অর্থাৎ তোমার শক্তি প্রচণ্ড, তুমি গোলকের অধিপতি, গোলকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণ। গাভী, ব্রাহ্মণ এবং ভক্তদের দুঃখ দূর করার জন্য তুমি এখানে আসো। কাদের? গাভীদের, ব্রাহ্মণদের আর ভক্তদের, যারা সৎ, যারা ধার্মিক, যারা সাধু, যারা মহাত্মা, তাদের দুঃখ দূর করে দেওয়ার জন্য তুমি অবতরণ করো। আর পৃথিবীতে উৎপাতকারী রাজাদের বিনাশ করার জন্য তুমি আসো। তুমি যোগেশ্বর, তুমি জগতের গুরু, সর্বশক্তিমান ভগবান তুমি, এবং তোমাকে আমি বারবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। এইভাবে কুন্তী মাতা তার প্রার্থনা নিবেদন করলেন ভগবানের কাছে। সুত গোস্বামী বললেন, পরমেশ্বর ভগবান তার মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে সুনির্বাচিত শব্দমালার দ্বারা, কত সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করে, শব্দমালাকে ব্যবহার করে কুন্তী দেবীর প্রার্থনা এইভাবে শ্রবণ করে মৃদু হাসলেন কৃষ্ণ। সেই হাসি তার যোগ শক্তির মতোই ছিল মনোমুগ্ধকর। অর্থাৎ কৃষ্ণ আনন্দিত হল কুন্তী দেবীর শ্রীমুখ থেকে এই শব্দমালা, এই উত্তম শ্লোক দ্বারা কুন্তী দেবী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন। ভগবান মৃদু হাসলেন, আনন্দিত হলেন কুন্তী মায়ের কথা শ্রবণ করে। তা ছিল, সেই হাসি ছিল যোগ শক্তির মতোই মনোমুগ্ধকর। এই পর্যন্ত আজ আমাদের আজকের প্রথম দিবসের শ্রীমদ্ ভাগবতমের কুন্তী দেবীর শিক্ষা, এই টপিক আজ আমরা এখানেই বিশ্রাম দিচ্ছি। হরিকথা অনন্ত অসীম, তাই তার অন্তিম হয় না, শেষ হয় না, বিশ্রাম হয় মাত্র। তো আজ এখানে বিশ্রাম থাকলো। আগামী দিবস ঠিক সকাল 7টা থেকে, এই সন্ধ্যা 7টা থেকে 8:30 ভীষ্মদেবের উপদেশ। ভীষ্মদেব ষড়সজ্জায় যুধিষ্ঠির মহারাজকে যে শিক্ষা দান করবেন, সেই অমৃত লহরী আমরা আগামীকাল ঠিক সন্ধ্যা 7টায় পাবো। ঠিক আছে? তো ভীষ্মদেবের উপদেশ সবাই আস্বাদন করবার জন্য চলে আসবেন। হরি বল। কিছু ভুল ত্রুটি, কিছু অপরাধ হলে মার্জনা করবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যো এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। অনন্ত কোটি ভক্তবৃন্দ কি জয়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। হরি হরি বল।